عبد الحق عشيق بطل الفن النبيل، حتى وإن كان النبل في هذه الرياضة يحتاج أن تكون متمرسا وقادرا على تحمل الضغط والألم. حبه للانتصارات جعله يرفع علم المغرب عاليا خلال الألعاب الأولمبية لسيول سنة 88. هو الذي أهدى للمغرب 5 سنوات قبل ذلك ميدالية ذهبية غالية خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط. بعد نهاية مسيرته بقي عبد الحق من الشخصيات الأكثر تأثيرا في عالم الملاكمة. أنا فرحان بزاف الترشيح ديالي لجائزة مارس دور. تنشكروا مارس دور على هذه الالتفاتة ديال الأبطال المغاربة. مونيا بورقيق أيقونة التايكواندو الوطني ومثال المرأة المغربية المثابرة، لم يحالف الحظ للصعود إلى منصة التتويج خلال أولمبياد سيول سنة 2000 عندما احتلت المركز الخامس، لكنها عادت بعد ذلك للظفر ببرونزية بطولة العالم سنة 2003 بألمانيا، إنجاز انضاف إلى عطائها الكبير خلال بطولة العالم سنة 97 بهونغ كونغ عندما فازت بكل استحقاق بالميدالية الفضية للمسابقة. إحساس متميز، وبهذه المناسبه هذه كنشكر مارس دور على الالتفاته ديالها تجاه الابطال الرياضيين. لحسن أحنسان ابن زنقورة وصاحب مفاتيح أسرار ماراثون الرمال الذي فاز به 10 مرات منها 9 متتالية. الرجل لم يحصر تخصصه في هذه التظاهرة بل تجاوزها ليتوج مرات عديدة في فرنسا وبلجيكا وسويسرا والنمسا وإسبانيا والمغرب. لحسن معروف بمساندته اللامشروطة لأبناء بلده الراغبين في التخصص في الماراثون ومواكبة كثير من الأنشطة الخيرية. كمال الحلو رياضي من الطراز العالي، تألق شابا وهو يمارس كرة اليد قبل أن يصبح أستاذا ثم مفتشا لمادة التربية البدنية. بدأ مسيرته كصحفي في نفس الوقت ويرجع له الفضل في التعريف بالكثير من الرياضات قبل أن ينشئ مجموعته الإعلامية. كمال الحلو لا زال من أكبر المساهمين في تطور الرياضة بفضل عمله الدؤوب على مستوى اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، وهو يترأس حاليا جمعيات القنوات التلفزيونية والإذاعية الحرة والمنظمة المغربية للإعلام، ويرجع له كذلك الفضل في الاحتفال باليوم العالمي للرياضة. تقدم شي مقترح أو شي توصية في الجمعية العامة للأمم المتحدة خص تكون دولة، وبما أن البرنس ألبير هو عضو في اللجنة الدولية، موناكو هي اللي قدمت المقترح وداز، وابتداء 2014 بدات الاحتفال بهذا اليوم العالمي. وأنا تنظن أنه هذا تكريم وتشريف للمغرب وفي شخصي كذلك، لأنه قدمت هذا الاقتراح والآن العالم سيحتفل بهذا اليوم العالمي للرياضة. Voilà, donc vous avez découvert nos nominés. Nous allons tout de suite savoir qui a remporté cette catégorie. Et j'appelle pour cela la première femme marocaine, arabe, africaine et musulmane à avoir remporté une médaille d'or lors des Jeux Olympiques, Nawal Al-Moutawakil. Bonsoir. Bonsoir Lalla. Bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. C'est bon. Bonsoir à toi. Bonsoir, ça va? Très bien. Vous allez bien? Très très bien, merci. Kulchi Bekher. Alhamdoulilah. J'ai toujours été très très fier de vous. Je profite de l'occasion pour le dire, j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui travaillent pas dans le sens travailler, sortir travailler, non, qui travaillent n'importe quelle chose, même si elle est à la maison, même si elle fait du sport, si elle étudie. Une femme qui travaille. Vous avez été une bosseuse toute votre vie. Merci. Vous avez terminé vos études, vous avez pu gagner une médaille d'or olympique et plusieurs titres plus tard, et puis vous avez eu des fonctions de très haut grade. Et ceci ne peut que nous faire plaisir. Je suis très 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 fier de me retrouver à côté de vous. Je suis en train de réaliser des rêves d'enfance ce soir. Merci. C'est super. Merci beaucoup. Alors, qui a gagné? Alors, Who's the winner? l'heureux gagnant. Eh bien, l'heureux gagnant pour ce soir est Kamal Hlo. Monsieur Kamal Hlo, le Marocain qui a proposé à ce qu'on célèbre la journée mondiale du sport. Au service extraordinaire, hein? du développement et de la paix. J'étais témoin. Je me trouvais à Genève ce jour-là quand Kamal Hlo a pris le micro et avait annoncé devant toute l'assistance que le monde méritait une journée qui devait être fêtée pour le sport au service du développement et de la paix. Kamal Hlo l'avait annoncé ce jour-là. Ça a été repris par pas mal d'instances, notamment les Nations Unies, le Comité international olympique. Et aujourd'hui, le 6 avril de chaque année est une journée fêtée par toute la planète grâce
à Si Kamal Hello et son génie. Donc il y a- félicitations. Oui, et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu écrire sur le sujet parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, que vous avez vulgarisé beaucoup de sport au Maroc, que vous avez créé des magazines spécialisés dans le sport et que vous avez fait un travail remarquable au niveau de la radio pour la rapprocher du citoyen. Donc, que du bonheur. Que du bonheur, bien sûr, et je suis heureux que Nawal Moutawki, qui était présente lors de la proposition que j'avais faite lors d'une réunion au Palais des Nations à Genève en 2011, en présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et du président Jacques Rogge. Et au passage, je remercie notre ancien président du comité olympique, Sim Slimane, qui m'a fait l'honneur de le représenter à cette réunion très restreinte, parce qu'il y avait que le comité exécutif du CEO, et Nawal était première vice-présidente du comité exécutif du CEO, et quelques CNO. Alors, moi, après les discours du secrétaire général et de Jacques Rogge, ils ont donné la parole à la salle et bien sûr, après les félicitations du JAS, parce que c'était la première fois que l'Organisation des Nations Unies se rapproche du Comité international olympique pour l'utilisation du sport en tant que vecteur de la paix et du développement. J'ai intervenu, bien sûr, quand ils ont donné la parole à la salle, j'ai remercié le secrétaire général des Nations Unies pour cette initiative, et je lui dis que dans l'histoire des Nations Unies, depuis la SDN à 2011, jamais l'Organisation des Nations Unies n'a parlé de sport. Seulement une fois, en 2005. Je lui ai dit, en 2005, vous avez consacré une année du sport et de l'éducation physique, mais, monsieur le secrétaire général, quand vous déclarez quelque chose pendant une année, il a tendance à se diluer, on oublie après 2-3 semaines. Alors moi, je vous propose une journée qui revienne chaque fois, chaque année, à l'instar de la journée de la femme, la journée de l'éducation, la journée pour la santé, et qui revienne pour sensibiliser, 1, les jeunes pour la pratique du sport, 2, pour sensibiliser le gouvernement que le sport est devenu un droit. Un droit, d'ailleurs au Maroc, la constitution marocaine stipule expressément que le sport est à la portée de tous les jeunes et à la portée de tout individu. Et moi, je suis heureux que le comité olympique marocain ait fait cette proposition qui est rentrée dans l'histoire avec le soutien de Nawal, et merci. Et quelle idée brillante vous avez eue, monsieur Kamal Hello. Bravo. Merci beaucoup, Si Kamal. Ouais. Un dernier Bien mot, sûr. je voudrais remercier nos amis de Radio Mars pour cette initiative. Je remercie nos amis de 2M, le jury, et j'ai pensé ce soir pour quelqu'un qui aurait voulu être parmi ce soir. Fatima Binis, mon défunte épouse. Merci. Si Kamal la Fatima restera toujours dans nos mémoires. Et dans nos Et cœurs. je suis sûre qu'elle est là, qu'elle nous écoute et qu'elle est très heureuse pour toi, pour ses enfants, pour Adil, pour Rafir, pour Nabil, pour tes petits-enfants. Tu resteras notre doyen, aimé, respecté. Tu as toujours guidé nos pas et éclairé nos chemins. Merci, C'est Kamal. Merci, Et Si toutes nos Kamal. félicitations. Merci à Kamal Hello. Alors,